كان حقا علي أن أكون له شفيعا يوم القيامة. وعنه أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من زار قبري وجبت له شفاعتي. وعن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حج فزار قبري بعد موتي كان كمن زارني في حياتي. أخرجه الإمام البيهقي في شعب الإيمان والسنن الكبرى، والإمام الطبراني. قال القاضي عياض رحمه الله: وزيارة قبره صلى الله عليه وسلم سنة من سنن المرسلين، سنة من سنن المسلمين مجمع عليها وفضيلة مرغب فيها. وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري: زيارة النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل الأعمال وأجل القربات الموصلة إلى ذي الجلال، وأن مشروعيتها محل إجماع بلا نزاع. وقال الإمام اللكنوي الحنفي: اتفقوا على أن زيارة قبره صلى الله عليه وسلم من أعظم القربات وأفضل المشروعات، ومن نازع في مشروعيته فقد ضل وأضل. وقال الإمام النووي في الأذكار في زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعلم أنه ينبغي لكل من حج أن يتوجه إلى زيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان ذلك طريقه أو لم يكن، فإن زيارته صلى الله عليه وسلم من أهم القربات وأربح المساعي وأفضل الطلبات. وقال الإمام المباركفوري في مرعاة المفاتيح: في الحديث دليل على فضيلة زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلاف فيه، بل هو أمر مجمع عليه. وممن سافر يا عباد الله إلى زيارة النبي صلى الله عليه وسلم من الشام إلى قبره بالمدينة بلال بن رباح مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما رواه ابن عساكر قال: لما رحل عمر بن الخطاب من فتح بيت المقدس فصار إلى جابية سأله بلال أن يقره بالشام ففعل. قال: ثم إن بلالا رأى في منامه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقول: ما هذه الجفوة يا بلال؟ أما آن لك أن تزورني يا بلال؟ فانتبه حزينا وجلا خائفا، فركب راحلته وقصد المدينة، فأتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يبكي عنده ويمرغ وجهه عليه. يقول الإمام النووي في المجموع: واعلم أن زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهم القربات وأنجح المساعي، فإذا انصرف الحجاج والمعتمرون من مكة استحب لهم استحبابا متأكدا أن يتوجهوا إلى المدينة لزيارته صلى الله عليه وسلم، وينوي الزائر من الزيارة التقرب وشد الرحل إليه. وفي البداية والنهاية يقول الإمام ابن كثير: ولم يحج عمر بن عبد العزيز في أيام خلافته لشغله بالأمور، ولكنه كان يبرد البريد إلى المدينة فيقول له: سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم عني. وهذا كان بمحضر من التابعين من غير نكير، بل باستحسان منهم. اللهم وفقنا لحج بيتك المعظم وزيارة نبيك المكرم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مع القبول والقرب والحب والتكريم. واجعلنا يا رب ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. يقول الله تبارك وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال عز من قائل كريم: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وثبتنا على الصراط المستقيم وأجارنا من خزيه وعذابه الأليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والبر الكريم. الحمد لله الذي سبحت الكائنات بحمده وعنت الوجوه لعظمته ومجده واصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم من بين خلقه بأعظم رفده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه كان أحسن الناس خلقا وخلقا وأهداهم إلى مكارم الأخلاق طرقا كان خلقه القرآن وشيمته الغفران ينصح للإنسان ويفصح في الإحسان يعفو عن الذنب إذا كان في حقه وسببه وإذا أضيع أمر الله لم يقم أحد لغضبه من رآه بديهة هابه ومن خالطه معرفة أحبه يقول الحق ولو كان مرا ولا يضمر لمسلم غشا ولا غرا. اللهم صل على سيدنا محمد ما اتصلت العيون بالنظر وتزخرفت الأرضون بالمطر وحج حاج واعتمر ولبى وحلق ونحر وطاف بالبيت العتيق وقبل الحجر وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم من أحبابه إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد فيا عباد الله إني أوصيكم ونفسي المذنبة أولا بتقوى الله. يا عباد الله الله تعالى جل جلاله حج وإن عمرا يوفقው ሰው መዘጋጀት ካለበት ዋና ዝግጅቶች ውስጥ ስለዛ ሐጅና ስለዛ ዑምራ አደራረግ ስነ ስርዓትን መማር በዛ ቦታ ላይ አላወቅኩም ማለት ዑዝር የማይሆን ጉዳይ ስለሆነ ተምሮና ግዴታውን አውቆ መሄድ እንዳለበት ይሄን ትኩረት ሊሰጠው ይገባል። ሁላችንም ለሐጅም ለዑምራም የተዘጋጀን ልንማረው የሚገባ ጉዳይ ነው። ልክ እንደዛውም ደግሞ ወደ ሐጅ ወይም ደግሞ ዑምራ ከተኬደ በኋላ እዛ ቦታ ላይ ያህን ስራን ከተሰራ በኋላ ትኩረት ሊሰጠው የሚገባ ትልቅ የወዳጅነት ግዴታ የውዴታ ግዴታ ሙሂብ የሆነ አፍቃሪ የሆነ ናፍቆት ያለው ሰይዳችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መዘየር የሚባለው ጉዳይ ሸሪዓችን ላይ ትልቅ ቦታ ካለው ትልቅ ደረጃ ካለው ትልቅ የነቢያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ላደረጉልን ውለታ ክፍያ የሚሆን ትንሹም ቢሆን የእሳቸውን ቀብራቸውን መዘየር ነው፣ ቦታቸውን መዘየር ነው፣ ሐضራቸውን መዘየር ነው፣ ረውዳቸውን መዘየር ነው። ይሄ ደግሞ ዑለማዎቹ በሙሉ ኢትፋቅ ቢላ ኒዛዕ ብለው ያለምንም ልዩነት ሙዕተበር የሆኑ ቦታ የሚሰጣቸውና ዲኑ ላይ ትልቅ የእውቀት ድርሻ ያላቸው ዑለማዎች የተስማሙበት ጉዳይ ነው። ሰይዳችንም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በብዙ ሐዲሶቻቸው ላይ አመላክተዋል። ልክ እንደዛውም ደግሞ ሰሐባውም ታቢዒዮችም ጭምር በዛ ነገር ላይ በመስራትና በመሰማራት ተጠምደው ነበር። ሰይዳችንም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሄዶ ቀብራቸውን መዘየር እንደ ቀላል ጉዳይ ወይም እግረ መንገድ የሚሰራ ጭማሪ ጉዳይ ተደርጎ መታየት የሌለበት አላህ ያን ቦታን ወፍቆት
ያን የተከበረውን ካዕባን ደርሶ የእሳቸውን ቦታን ሳይዘይርና ቀብራቸውን ሳያይ ሰላምታን ሳያወርድ እዛ ቦታ ላይ መምጣት ትልቅ ክስረት ነው፣ ማጣት ነው፣ ማምለጡ ነው ለሱ። ወለሃዛ ሐዲስ ላይ ምን አሉ ሰይዳችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እኔን ዘያሪ ሆኖ የመጣ ሌላ ሀጃ ሳይሆን ያስነሳው እኔን ዘያሪ ለመዘየር ብሎ ተነስቶ የመጣ ካነ ሐቀን ዐለይ ይህ ሰው እኔ ላይ ሐቅ ይኖረዋል፣ ግዴታ ይሆንብኛል ነገ የውመል ቂያማ ለሱ ሸፋዓ ማድረግ ይላል። ይህን መጥቶ ዘይሮኝ ከዛም በኋላ በዛ ዚያራ ሰይዳችን ላይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰላምታን ያወረደ ሐቅ አለበት እኔ ጋር ሌላ ጉዳይ ሳያወጣው ሌላ ጉዳይ ሳያስነሳው ሌላ ሐጃ ነገር ሳያመጣው እሳቸውን ለዚያራ ብሎ መሄድ። እነዚህ ኢማሙ ጠበራኒ የዘገቡት ሐዲስ ነው። ልክ እንደዛው ኢማም ዳረቁጥኒ በዘገቡት ሐዲስ ላይ ምን ይላሉ ሰይዳችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቀብሬን የዘየረ ወጀበት ለሁ ሸፋዓቲ ሸፋዓዬ ለሱ ግድ ይሆናል ተጽፎለታል ይላል። በሌላ ዘገባቸውም ላይ ደግሞ መን ሐጀ ፈዛረ ቀብሪ ሐጅ አድርጎ የኔን ቀብርን መጥቶ የዘየረኝ ከሞትኩ በኋላ አሉ ሰይዳችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ካነ ከመን ዛረኒ ፊ ሐያቲ በህይወት እያለሁ እንደዘየረኝ ይቆጠርለታል። የቀብራቸው ህይወት ልዩ ህይወት ስለሆነ ቀብር ላይ ያሉበት ሁኔታም ልዩ ሁኔታ ስለሆነ የአንቢያቶችን የሳዳቶችን የተመረጡ የአላህ ባሪያዎች ሐዲሶች ላይ የመጡልን ትላልቅ ወዳጆች የሆኑ አላህ ጋር ቀብሩም አትበላቸውም፣ ሐይ ናቸው። ቀብራቸው ላይ ሐይ መሆኑም ደግሞ በዑለማዎቹ በተለያየ ንግግሮቻቸውና ኪታቦቻቸው ላይ ተቀምጦልናል። ወለሃዛ ልክ በህይወት እንደዘየረኝ ነው ብሎ በዚህ መልኩ አስቀምጦልናል። ብዙ ሐዲሶች ተዘግበዋል። አሐዲሶቹ ዑለማዎቹም የሐዲስ ሊቃውንቶችም ሲናገሩ አብዛኛው ሐዲሶቻቸው ላይ እነዚህ ሐዲሶች ላይ ቀብራቸውን መዘየር የሚባለው የሚናገር ሐዲሶች ላይ የሆነ ደካማነት ከሰነዱ አንጻር ከዘገባው አንጻር ደካማነት ቢኖርም ነገር ግን ይሄን ሁሉ የተሰባሰበ ሐዲሶች መሰረት ሳይኖረው አይዘገብልንም። ልክ እንደዛው ዑለማዎቹም ደግሞ ከዛን ከቀርነል አወል ከተባለው ከመጀመሪያው ዘመን ጀምሮ ከሰሃባ ጀምሮ ያ ሁሉ ዑለማ በዚህ ነገር ላይ ሲሰባሰብና ነገሩን ሲያከብደው ነገሩን ሲያከብረው እሳቸውን መዘየር ይሄ ጠንካራ የሆነ ማስረጃና ያህን የሐዲሱን ደረጃን የሚጨምርለት ደካማነቱንም የሚጠግንለት ነው ብለው በዛ መልኩ ተነግረዋል። ታላቁ ዓሊም ኢማም ቃዲ ዒያድ አልማሊኪ አሽፋ የተባለ ኪታባቸው ላይ ምን ይላሉ? ወዚያረቱ ቀብሪሂ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የእሳቸውን ቀብራቸውን መዘየር እኮ ሱነቱን ሚን ሱነኒል ሙስሊሚን የሙስሊሞች አንድ መንገዳቸው ነው፣ የተወደደ ስራዎቻቸው ነው። ሙጅመዑን ዐለይህ ዑለማዎቹ ጋር የተሰባሰቡበት የተገጣጠሙበት እንደሚወደድና እንደሚፈለግ የተስማሙበት ጉዳይ ነው። በዛ ላይ ወፈዲለቱን ሙረገቡን ፊሃ ልክ እንደዛውም ሊነሳሱበት የሚገባ ልህቀት ነው። ልህቀትን የሚገኝበት ሰውንም ልናነሳሳበት የሚገባ ጉዳይ ሊሉ ነበር። ታላቁ የቡኻሪ ሸርሕ የጻፉልን ሰይድ ኢማም አልሓፊዝ ኢብኑ ሐጀር አልዓስቀላኒ አሚሩል ሙእሚኒን የተባሉ በሐዲስ እውቀት ላይ ምን ይላሉ? እሳቸው ነቢያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መዘየር ሚን አፍደሊል አዕማል ከበላጭ ከሚባሉ ስራዎች ውስጥ አንዱ ነው። ወደ አላህም ከሚያቀርቡ ዚል ጀላል የትልቅነት ባለቤት የሆነው ጌታ ወደ እሱም ከሚያቀርቡ ስራዎች ውስጥ አጀሉ ነው፣ ከትላልቆቹ ውስጥ ነው የሚቆጠረው። ወአነ መሽሩዕየተሃ እሳቸውን መዘየር ደግሞ ቀብራቸውን መዘየር እንደተደነገገ ሸሪዓችን ላይ መሐሉ ኢጅማዕ የስምምነት ቦታ ቢላ ኒዛ ያለምንም ልዩነት ያለምንም መቃረን ሰይድ ኢማም አልሓፊዝ ኢብኑ ሐጀር አልዓስቀላኒ እንደዚህ አይነት ትልቅ ንግግር የሚናገሩት ኡመቱ ላይ ሙስሊሙ ላይ ዑለማው ላይ የተስማሙበት ጉዳይና ትልቅ አጀንዳ መሆኑን ሲያስረዱን ነው እንጂ ማሀበ ወደብ ከዛም ከዚህም የመጣ ይሄ ነገር አይቻልም፣ ይሄ ነገር አይፈቀድም፣ እግረ መንገድህን ስትሄድ እንጂ ቀስደህ እንዳትሄድ ለሰይደል ውጁድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቀብርን ዚያራ ኖርማል ቀብርን ዚያራ ለማድረግ እግረ መንገድህን ሳይሆን ቀብርን ዚያራ ለማድረግ ብለህ ነይተህ እንድትሄድ እኮ ዙሩል ቁቡር ብለውናል፣ ቀብሮችን ዘይሩ ብለውናል። እንዴት ተብሎ ነው ታዲያ የእሳቸውን የአሽረፉል ኸልቅ የሰይድ ሳዳት የትላልቆች ሁሉ ትልቅ የሆኑት አንደኛ የሆኑትን ቀዳሚ የሆኑትን ሰይዳችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም
የእሳቸውን ቀብር እንደ ድንገት ካለፍክ እንጂ አሳሳቢ ጉዳይ እንዳልሆነ ዑምራ ለሚሄድ ሰው ዑምራ ለሚሄዱ ጀማዓዎች ይገለጽላቸዋል፣ ይነገራቸዋል ምን መሆኑን አሳሳቢ ጉዳይ እንዳልሆነ። ድንገት እግረ መንገዳችን ልክ ማንኛውም ታሪካዊ ቦታ እንደምንዘይር ታሪካዊ ቦታ እንዘይራለን እንጂ ሌላ አሳስ ይሄ ይባላል ለሰይዳችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዑለማው ለተስማማበት ጉዳይ ላይ እንደዚህ ይባላል። እንደዚህ ተብሎ ኡመቱን ማጥመም ማለት ምን ማለት ነው? ሰይድ ኢማሙ ለክነዊ አልሐነፊ ታላቁ ሙሐዲስ ምን ይላሉ? ኢተፈቁ አሉ ዑለማዎቹ ተስማምተዋል። ነቢያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መዘየር ከትላልቅ ወደ አላህ ከሚያቃርቡ ስራዎች አፍደል መሽሩዓት ከተደነገጉልን ስራዎች ሁሉ ከበላጮቹ ውስጥ አንዱ እንደሆኑ ብለው ከዛ በኋላ ወመን ናዘዐ ፊ መሽሩዕየቲ እንደተደነገገ የሚቀናቀን አልተደነገገም ብሎ መደንገጉን የሚቀናቀንና የሚከራከር ፈቀድ ضل وأضل ጠሞ አጠመመ ሰውና ጠሞ ነው ያጠመመ። በእንደዚህ አይነት መልኩ አይገባም። ቢያንስ እንኳን እንደው አትዘይራለህ፣ ሌላውንም ግን እንዳይዘይር ያህን መዘየር ሸሪዓ ላይ የሆነ ግድፈት እንደሚያመጣበት ተደርጎ መንገር ምን ይሉታል? ይሄ ሸሪዓ ነው? ይሄ ዲን ነው ወይስ መሐባ የለም ነው? ፍቅር የለም ነው? ናፍቆት የለም ነው? ሸሪዓቸውን እያንዳንዱን ሱና ለመስራት ምንናፍቅ እንዴት እሳቸው ላይ ሰላምታ ለማውረድ አናፍቅ? እሳቸውን ለማየት ጀነት ላይ የምንመኝ እንዴት እሳቸውን ቀብራቸው ላይ ሄዶ ዘይሮ ሰላምታን ማቅረብና እሳቸውን መዘየር እንዴት ብሎ ነው ከሸሪዓ ጋር የሚቃረንና ያልተደነገገ ነገር ተደርጎ መታየት የለበትም። ሰይድ ኢማሙ ነወዊ ሪያዱ ሳሊሒንን የጻፉልን፣ አልአዝካር ኪታብ የጻፉልን፣ መጅሙዕ ኪታብ የጻፉልን ሳያገቡ እድሜ ልካቸውን በዑለማዎቹ ዘንድ እንዳለ ክብር ያላቸውና ውዴታ ያላቸው ታላቁ ዓሊም ናቸው። ሰይድ ኢማሙ ነወዊ እኚህ ታላቁ ዓሊም ምን ይላሉ? አልመጅሙዕ ኪታባቸው ላይ ወዕለም እወቅ የአላህን መልእክተኛን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቀብራቸውን መዘየር ሚን አህሚል ቁርባት በጣም ከሚያሳስቡና ትኩረት ሊሰጣቸው ከሚገባ ወደ አላህ መቃረቢያ መንገዶች ውስጥ አንዱ ነው። ወአንጀሒል መሳዒ ከምትንቀሳቀሳቸው እንቅስቃሴዎች ሁሉ አትራፊ የሆነ ትርፋማ የሆነ እንቅስቃሴ እሱ ነው ይላሉ። ፈኢዘ እንሰረፈ ልሑጃጅ ሑጃጆች ሐጅ አድርገው ከሐጅ ሲጨርሱ አሏቸው ሙዕተሚሮችን ዑምራም ያደረጉ ዑምራቸውን ጨርሰው ከመካ ሲጨርሱ ሲጓዙ استحب لهم استحبابا متأكد በጣም የጠነከረ የሆነ መወደድ ይወደድላቸዋል በሸሪዓችን አየተወጀው ወደ መዲና መሄዳቸው ከዛ በኋላ እሳቸውን መዘየራቸው ወደዛም ሲሄድ ደግሞ እሳቸውን ለመዘየር ብሎ ቀስዶና ነይቶ መሄዱ ይሄን አስቦ መሄዱ በጣም የተወደደ ጉዳይ ነው ይላል። በሌላ ንግግራቸው ላይ አልአዝካር ኪታባቸው ላይ መንገዱ ሆነም አልሆነም ወደዛ መሄዱ የተወደደ ነው። በእንደዚህ አይነት መልኩ ሄዶ ዘይሮ እሳቸውን ትልቅ የሆነውን መቃረቢያ ማግኘት ይኖርበታል ይላል። ሰይድ ዑመር ብን አብዱልዓዚዝ ታላቁ መሪ ፍትሃዊ የነበሩት ዑመር ብን አብዱልዓዚዝ በታሪክ ደረጃ እንደሳቸው ፍትሃዊ ዛሂድ በዘመናቸው ላይ ፍትህ ነግሶ አውሬው ራሱ ማይዘርፍበትና ፍየልን ማይቀማበት ጊዜ ነው። እረኞቹ ምኑ ሰላም ሆኖ የሚኖሩበት ትንሽ ጊዜ ናት። 2 ዓመት ከ6 ከ7 ወር አካባቢ ናት የኖሩት። ነገር ግን ፍትህን ያሰከኑ በዑለማው ዘንድ እንዳለ የተመሰከረላቸው ትልቅ መሪ ነበሩ። በነዛ በትላልቆቹ ዘመን ማለት ነው በምርጡ ዘመን ላይ በነበረው ሰዓት በዛ ሰዓት ላይ ምን ያደርጉ ነበር? እነዛ ታቢዒዎቹ ዑለማው ምርጡ ዘመን የሚባሉት ባሉበት ዘመን በዛ በመምራትና በኃላፊነቱ ስለተጠመዱ አልሄዱም ነበር ወደ መዲናም ወደ መካ። ባልሄዱበት ዓመታት ላይ ምን ያደርጉ ነበር? ጽፈው ደብዳቤ ይልኩ ነበር። ያን ደብዳቤን አንብቡልን፣ እሳቸው ጋር ሰላምታን አቅርቡልን ከዑመር አብዱልዓዚዝ ብለው እንደዚህ ቤቱ ያለው እንደዚህ ናፍቆት የሚልክ እዛ ቦታ ላይ ሄዶ ኡሁድ ተራራን ይዘይራል እንደ ጉብኝት። ተራራው ማለት ሰይዳችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወደውትና እሳቸውን ወዶ የከበረ ቦታ ማለት ነው። እሳቸውን ሳይዘይር ይመለስ ምን ማለት ነው? والله ውርደት ነው። ولهذا حج ምንሄድ ዑምራም አላህ የሚወፍቀን ይሄ አሳሳቢ ጉዳይ ነው። ሰይዳችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የናፍቆት ጉዳይ ነው፣ የመሐባ የፍቅር ጉዳይ ነው። አይ ተደንግጓል አልተደነገገም የሚባል ነገር እኮ አይደለም።
ሄደ ሰይዳችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሚዘየርበት ነው። ኢማም ኢብኑ አሳኪር የዘገቡልን ቂሳ ላይ ምን ይላሉ? ሰይድና ቢላል ኢብኑ ረባህ ረዲየላሁ ዐንሁ ታላቁ ሰሐቢ የሰይዳችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቅርብ ወዳጅ የሀበሻው ፈርጡ ምርጡ እሳቸው ልክ ከሰይድና ዑመር ኢብኑ አልኸጣብ ጋር ይህን ሻምን ለመክፈት ከሄዱ በኋላ ቤተል መቅዲስ ከተከፈተ በኋላ በሰይድና ዑመር ዘመን አሁንም ከነዛ ከአይሁድና ከካፊሮች ከሙጅሪሞች ነፃ አላህ ያወጣው መስጊዳችን ቤተል መቅዲስን ነፃ አውጥቶ ምን ዘይርበትን ጊዜን ቅርብ አላህ ያርግልን። የፍልስጤሞችንም የነሱንም ችግርን የሚቀረፍበት ጊዜን ቅርብ አላህ ያርግልን። ያም ቦታ በነሰይድና ዑመር ኢብኑ አብዱል አዚዝ በነሰይድና ዑመር ኢብኑ አልኸጣብ ዘመን ተከፍቶ እዛ ቦታ ላይ ጂሃዱን አድርገው ከጨረሱ በኋላ እዚሁ ተውኝ አሉ ቢላል። እዚሁ ተውኝ ጂሃድ ላደርግ በቃ ተዋቸው ተመለሱ ተመለሱ። እዛ ቆይቼ ከሆነ ያክል ጊዜ በኋላ በመናም ነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አየዋቸውና ምንድነው ያ ቢላል ማሃደል ጀፍዋ ይሄ ችላ ማለት ይሄ መራራቅ ማለት ምን ማለት ነው? አትዘይረንም ወይ ብለው አሉኝ በመናም አሉ ሰይድና ቢላል። ከዛ ጉዞን አቋርጬ ተመለስኩ ወደ መዲና መጥቼ ነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቀብራቸውን ሄጄ ዘየርኳቸው ይላል። ሰይዲ ኢማም አልሐኪም ሙስተድረክ ላይ የዘየሩት የጠቀሱት ኪታብ ላይ ሰይድና አቡ አዩብ አልአንሳሪ ታላቁ ወዳጅ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መዲና ሲመጡ መጀመሪያ ጊዜ ያረፉበት ቦታ እሳቸው አቡ አዩብ አልአንሳሪ ቀብሩ ቦታ ላይ ተቀምጠው ነበር። ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቀብር ጋር እንዲህ ቁጭ ብለው እየዘየሯቸው ያህን ያሳለፉትን ምርጥ ህይወትን እያስታወሱበት ነበር ሐላታቸው ላይ። አንዱ መጣና እንዲህ አርጎ ይዟቸው ጎተታቸው። እሳቸው መሆናቸውን አላወቀም፣ ሌላ ሰው መስሎት እንዲህ ብሎ ጎተታቸውና ምን እየሰራችሁ እንደሆነ ታውቃላችሁ ሲሏቸው እንዲህ ቀና ሲሉ እሳቸው መሆኑን አወቀና ለቀቃቸው። አዎ ምን እየሰራው እንደሆነማ አውቃለሁ፣ እኔ እኮ የአላህ መልእክተኛ ጋር ነው የመጣሁት እንጂ ድንጋይ ጋር አይደለም የመጣሁት ወይም አፈር ጋር አይደለም የመጣሁት፣ የአላህ መልእክተኛ ጋር ነው የመጣሁት አሉትና ከዛ በኋላ ምን ብለው አሉ? ዲኑ ላይ አትፍሩ፣ ባለቤቱ ሲይዘው ዲኑ ምንም አትፍሩ አትስኩ። ነገር ግን ዲኑን መሪ የሚሆነው የበላይ የሚሆነው አዛዥ የሚሆነው አስተማሪ የሚሆነው ግን አህሉ ያልሆነ ባለቤቱ ያልሆነ ሲሆነ ጊዜ የዛን ጊዜ ስኩ፣ የዛን ጊዜ ፍሩ አሏቸው። ለካ ያነሳቸው ሰውዬ የጎተታቸው ሰውዬ በስንትና ስንት ደም ውስጥ የተጨማለቀ ነው። ነገር ግን እዚህ ጋር ቀብር ላይ ምን እንደምትሰሩ ታውቃላችሁ ብሎ ይቆጣቸዋል። እሱ ራሱ የተጨማለቀ ነው በሌላ ነገር። ግን አሁን አላህን ፈሪና እዚህ ቦታ ላይ ያልተፈቀደ ነገር ይደረጋል የሚል እሳቤ ነበር የነበረው። በታሪክም ዑለማዎቹም ጋር የሚታወቅ ሰው ነው። ወለሃዛ ያ ዒባደላህ ሰይዳችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሁወ ሐዩን ፊ ቀብሪ ሐይ ናቸው። ሰላምታ ይደርሳቸዋል፣ ሰላዋት ይደርሳቸዋል፣ ዘያሪያቸው ይሰማሉ፣ ይመልሳሉ። ሰላምታ እንደሚመልሱልን ነግረውናል በብዙ ዘገባ ላይ። በዚህ ጉዳይ ላይ ምንም የማንደራደርበት ጉዳይ ነው መሆን ያለበት። ትኩረት ሰጥተነው እሳቸውን ሳንዘይር ድጋሚ መወፈቅ አለመወፈቁን የማያውቅ ድጋሚ እዛ ቦታ ላይ አላህ ጽፎለት መሄዱን የማያውቅ ሰው በእንደዚህ አይነት አጋጣሚ ላይ ሰይዳችንም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሳይዘይር መምጣት የለበትም። የእሳቸውን መዘየርም ደግሞ በዑለማዎቹ ዘንድ የተወደደ አይደለም፣ ያልተፈቀደ ነገር ሳይሆን የተወደደ ጉዳይ ነው። ዑለማዎቹ እንዳለ የመሰከሩለት ጉዳይ ነው። ስንትና ስንት የፍቅር ቂሳዎችና ታሪኮችን ያሳለፉበት ቦታ መጥተው ሰይዳችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲዘይሩ ያን ሁሉ ብንጠቅስና ከዑለማዎቹ የተዘገበልን ክስተቶችን ብንናገር 4ም 5ም ጁምዓ አይበቃም። ይህ ነገር በታሪኩ ደረጃ ያለ ስለሆነ እኛ ርቀንና ከዲኑ ጠፍተን ከዕልሙም ርቀን ከታሪኩም ርቀን አሁን አንዱ መጥቶ ይሄ ነገር እንዲህ ሲለን የምናምነውና የምንሸወድ ሰዎች ሆነ እንጂ ዲናችን ላይ ምን ያለ ነገር የተጠቀጠቀ ነገር ከዑለማዎቹ ከሰሃባዎቹም ከታቢዒዎቹም የተዘገበልን ቀብራቸውን መዘየር ረውዳቸው ላይ መቀመጥ ተውፊቁን አላህ ይስጠን። እሳቸው ያን ኒዕማ ያን ደረጃ የማግኘት እድሉን አላህ ይስጠን። መቅቡል የሆነን ሐጅም ዑምራም እንወፈቅ ባሪያዎች አላህ አድርገን። የተዘጋብን በሮች የኸይራት በሮች ሁሉም በሳቸው በረካ በሳቸው ኒዕማ በሳቸው አላህ ጋር ባላቸው ወጃሃ የሚከፈትልን አላህ አድርገን። ለኸይራት ሁሉ ሙወፈቅ የሳቸውን ቀልብ የማስደሰት ጣውን የምናገኝ አላህ አድርገን። ثم إن الله أمرنا بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته
وملائكته المسبحة بقدسه، وأيها بالمؤمنين من عباده تعميما، فقال مخبرا وآمرا لهم تكريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار، وعلى الخلفاء من بعده المختارين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى أهل بدر وأهل أحد وأهل بيعة الرضوان، وعلى جميع أصحاب نبيك الكريم، وعلى التابعين بإحسان إلى يوم الدين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أعل كلمة المؤمنين، اللهم اجمع كلمة المؤمنين على التقوى، واحفظنا مما يغضبك في السر والنجوى، وارفع مظاهر غضبك ومقتك وجلالك عنا وعن المسلمين يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين وفي كل مكان من المسلمين، اللهم انصر ضعفهم وقلة حيلتهم يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اجعل تدبيرهم في تدمير أعداء الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات يا أكرم الأكرمين. عباد الله، نصركم الله، أيدكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله